Hi guys, welcome back to my channel. Today's video is active and passive voice. Passive voice is used when the focus is on the action. It is not important or not known, however, who or what is performing the action. Example: a letter was written. The focus here is on the fact that the letter was written. We don't know, however, who wrote it. نستعمل الباسيف فويس اللي هي عبارة عن جملة passive voice عندما نريد التركيز على الفعل فقط. لا نركز على الفاعل، سواء كنا نذكره أو لا نذكره فهو ليس بمهم، ولكن المهم هو الفعل. لنرى هذا المثال. A letter was written. في هذه الجملة كان تركيزنا على حقيقة أن الرسالة كتبت. لا يهمنا من قبل من كتبت، كل ما يهمنا أن الرسالة قد كتبت. يعني ركزنا أكثر على الفعل دون الفاعل. Sometimes a statement in a passive is more polite than active voice, as the following example shows. Active voice هي عبارة عن جمل مباشرة فيها فاعل، فعل ومفعول به بهذا الترتيب. فمرات عدة نستعمل الباسيف فويس لأنها أكثر لطفا من الأكتيف فويس. لنرى هذا المثال. A vase was broken. كسرت المزهرية. كان تركيزنا في هذه الجملة أن حقيقة هذه المزهرية قد كسرت. لو استعملنا الأكتيف فويس أي الجملة المباشرة لقلنا You broke the vase. أنت أكسرت المزهرية. لكن عند استعمال الباسيف ستكون A vase was broken. كسرت المزهرية. كما نرى في الأكتيف فويس قد لمنا الفاعل مهما كان، ولكن في الباسيف فويس ركزنا على حقيقة أن المزهرية كسرت. لا يهمنا الفاعل حتى لا نلومه. Form of the passive voice: subject plus the appropriate form of to be plus past participle. صيغة الجمل passive voice تكون عبارة عن فاعل زائد تصريف الفعل to be في الوقت الذي يكون فيه الفعل في الجمل المباشرة زائد past participle للفعل الرئيسي، وهو الفعل الذي يكون في الactive voice. When rewriting active sentences in a passive voice, note the following. The object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence. The form of the verb is the appropriate form of to be plus the past participle. عندما نريد استعمال جمل passive voice من جمل active voice، فإن المفعول به الذي يكون في الجمل active voice يصبح فاعل في الجمل passive voice، ونصرف الفعل to be على حسب وقت تصريف الفعل الرئيسي في الجمل active voice. The subject of the active sentence becomes the object of the passive sentence or is a verb. فاعل الجمل active voice يصبح مفعول به في الجمل passive voice أو يهمل. كما قلنا نحن لا نركز على الفاعل بل نركز على الفعل. لنرى هذا المثال. في الجملة active voice الجملة تقول Nancy makes tea. نانسي تصنع الشاي. هنا الفاعل هو نانسي، الفعل هو makes، والمفعول به هو tea. جملة بسيطة. الفعل هنا مصرف في الحاضر. لنصيغ هذه الجملة إلى الباسيف فويس فنقول Tea is made by Nancy.
صنع الشاي من قبل نانسي. المفعول به أصبح فاعل، والفاعل أصبح مفعول به. أما الفعل فقد صرفنا الverb to be في الحاضر present زائد الفعل الرئيسي اللي هو فعل made. Present progressive. Active. Nancy is making tea. Passive. Tea is being made by Nancy. في هذه الحالة كان الفعل مصرف في present progressive اللي هو تصريف الفعل to be في present زائد ing للفعل الرئيسي. عندما نصيغه إلى passive voice يكون الفعل is being made. is being هو ال present progressive للفعل to be زائد الفعل الرئيسي. past simple. Nancy made tea. صنعت نانسي الشاي في الماضي. عند ال passive voice تكون الجملة tea was made by Nancy. تصريف الفعل to be في الماضي was. past progressive. Nancy was making tea. في الباسيف نقول tea was being made by Nancy. في present perfect Nancy has made tea. في الباسيف يكون tea has been made by Nancy. هنا الفعل الرئيسي مصرف في present perfect. ففي الباسيف voice نصرف كذلك الverb to be في present perfect اللي هو has been. past perfect Nancy had made tea. passive tea had been made by Nancy. تصريف الفعل to be في past perfect. future simple Nancy will make tea. بالنسبة للباسيف يكون tea will be made by Nancy. بالنسبة للfuture perfect Nancy will have made tea. passive tea will have been made by Nancy. هنا الفعل الرئيسي مصرف في الfuture perfect will have made. فعندما نصيغه إلى passive voice فإننا نصرف الفعل to be إلى future perfect فيكون will have been made. conditional Nancy would make tea. تريد نانسي أن تصنع الشاي. في الباسيف تكون tea would be made by Nancy. الآن models. Nancy can make tea. تستطيع نانسي أن تصنع الشاي. لنصيغها في الباسيف tea can be made by Nancy. لنرى هذه الجملة Nancy offered a flower to me. عرضت علي نانسي زهرة. في هذه الجملة يوجد مفعولين مفعول أول ومفعول ثاني لذلك فإنه يوجد صيغتين للباسيف فويس. الصيغة الأولى A flower was offered to me by Nancy. عرضت علي الزهرة من قبل نانسي. المفعول به الأول رجعناه فاعل. بالنسبة للصيغة الثانية I was offered a flower by Nancy. لقد عرضت بزهرة من قبل نانسي. في هذه الجملة المفعول به الثاني أصبح الفاعل. القاعدة تقول في الجملة المباشرة التي تتكون من مفعولين به عندما نريد صياغتها في الباسيف فويس سواء استعملنا المفعول به الأول أو المفعول به الثاني كفاعل فكلتا الجملتين أو كلتا الصيغتين صحيحة. إليك هذا التمرين البسيط. أعد صياغة كل من active voice إلى passive voice على حسب تصريف الفعل.
إليك الإجابة. Poems are written by the boy. The blue car was driven by the girl. Enough money has been collected. A new restaurant will be opened. Pictures can be drawn by the little boy. The prisoner was watched by the guard. أبلغنا بإجابتك في تعليق صغير. If you like this video, please subscribe and click the bell to get more new videos. Thank you and bye bye.